माननीय गृहमंत्री के शेड्यूल 8 ওটাও একটা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা তেলুগুতে বলতে পারি এনিওয়ে তো ইংলিশে স্টার্ট করছি যদি প্রশ্ন আছে তো ওটা অবশ্যই we consider these coming elections to the Tripura Assembly are very crucial not only for Tripura, for the people of Tripura, for the sake of democracy and for the sake of the rule of law and the rule of the constitution, but it is important in the context of the Northeast itself and the developments that are taking place and in the larger context of national politics. So this is a very important election. Going by the experience of the last 5 years, all the promises that were made at that time, I mean, you know all of them. Not one of them has been actually fulfilled. Claims that were made about crime rates under the lieutenant rule. Today the NCRB 2022 rates the worst crime rate in the country being in Tripura. They talked of eliminating drug menace in the state. The Chief Minister himself is on record saying that Tripura is now become part of the drug corridor. No, the 7th Pay Commission implementation, none of these, there were so many of them, none of them have been implemented. But they are back to repeating their own efforts to try and sharpen communal polarization. The Honorable Home Minister came here, declared the construction of the Ram Temple on the 1st of January 2024, just before the general elections. But this is nothing new. In August 2020, it was declared that by 21st January 2024, the temple will be complete. But instead of answering the questions of what they promised and what they have fulfilled, how they have betrayed the people and what their interests. And instead of answering any questions regarding the deterioration of law and order, democracy, the complete reign of terror they have unleashed, this is the efforts at communal polarization. So if we want to restore the rule of law and the rule of the Constitution of India and democracy in Tripura, it is absolutely essential that the BJP must be defeated and must not be permitted by a people's mandate to form the forthcoming government. That is the principal objective of the CPIM. And also, I mean, we are talking to our left parties and we are sure they also would agree this is the principal objective. And in order to achieve this objective, we discussed in our state committee yesterday, our primary focus will be to seek the cooperation and unity of all secular forces, to ensure the defeat of the BJP in the interests of the people of Tripura and in the interests of the rule of the Constitution of India. The people's livelihood miseries have quadrupled in the last 5 years. So you require a government that is able to address these issues and give people a better life and maintain that very, very important balance between the diverse sections of population that inhabit Tripura, the tribals, the non-tribals, and this harmony between them is essential for the state's progress and prosperity. So this is our main focus. We are seeking this unity of all the secular forces, and at the state level, our state leadership will follow this through. That is, in short, that is what I want to tell you. আমি বলার আগে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে Ah. The moot question is, the same principle was followed in West Bengal, and Central Committee had criticized the West Bengal State Committee for putting an alliance with the Congress and other parties. What do you think of it? No, you see,
in West Bengal, what the Central Committee criticized the Bengal Committee was not that they had seat adjustments with the Congress. That was not the issue. But they took the seat adjustments with the Congress to the level of a political front. They formed that People's Front, along with the Congress and also the secular party. The giving it a nature of a front means it's a political alliance with a common manifesto, common program, etc. So that we said was wrong. Seat adjustments in order to maximize the pooling of anti-BJP votes, and in Bengal's context, anti-BJP, anti-Trinamool votes, was a correct position. That the Central Committee did not criticize. And after that, you had a 23rd Party Congress. And in our 23rd Party Congress, we have taken a very clear-cut line and understanding, unanimously adopted by the party, that the primary task, principal task today is to isolate and defeat the BJP. In order to isolate the BJP, first it's important that our own party's independent strength increases. Second, the unity of the left forces is strengthened. Third, we forge the unity of left and democratic forces to form a alternative left democratic front to what the BJP is doing. And to defeat the BJP, we said we will adopt suitable electoral tactics to maximize the pooling of non-BJP votes. And there we had called for the broadest possible mobilization of secular forces to take on the challenge of Hindutva communalism. So we are very clear, broadest possible mobilization of secular forces against Hindutva communalism. ত্রিপুরাতে পার্টিজ আছে, মোতা আছে, আপনার কংগ্রেস পার্টি আছে, যারা আজকে ওরা বলছে কি আমাদের সংবিধানের সঙ্গে থাকবেন, ডেমোক্রেসির সঙ্গে থাকবেন, এই রকম যে আক্রমণ যেটা হচ্ছে, এরকম যে পলিটিক্স অফ টেরর যেটা চলছে, ওদের বিরুদ্ধে যে আসবার জন্যে যে প্রিপেয়ার্ড আছে, আর ওদের সঙ্গেও পিপলস লাইভলিহুড ইস্যুসে তুলবার জন্যে রেডি আছে, এইরকম ফোর্সেসের সঙ্গে যাব। ওটা প্রিন্সিপাল ফোর্সেস আছে, মোতা আছে, কংগ্রেস আছে। Motha has raised the demand for a greater equivalent. And if you look at the earlier stance of CPIM, they always say that the demand for separate states That we have made it. divisive. So what is your statement? We have said it very clear. We have moved an amendment to the Constitution, which is pending before the Parliament for a long time. It was in fact moved when Jitin was in Parliament. They are also pleading for the constitutional solution. So they are not going beyond the Constitution. So within the framework of the Constitution, earlier the other outfits, they raised something, the Sadhin Tripura like that. But this time, first time, they are asking, raising the voice of the constitutional solution. So we are also talking for that. But they clearly said it that constitutional solution means separation from the existing Whatever. That we will see, we will talk to them. But then our position is clear. We have said that only within the framework of the Constitution, the autonomy, maximum possible autonomy to the tribal areas must be provided. Towards that end, an amendment was moved. That amendment is now pending before the Parliament. So they have some differences, amendment to the schedule or amendment to the main body. So that are issues we'll discuss. Yes. Now, this demand for separation from Tripura is not unconstitutional. My point is that whether you support this demand of separation. Listen, first of all, the first point is that whether today you want this BJP to be defeated or not. Don't bring in issues. The Congress brought in emergency. Shall we have seat adjustment with them? So the point is, what is your priority and focus today?
In fighting the emergency, we united with all forces, including these elements who are now in power. So now, in order to defend the secularism, we will unite with all the forces who are willing to come forward to defend secularism. So are you holding parley with Kipramotha about this? Yeah, that's what I said. These are issues that will have to be decided at the state level. What are the mechanics of the understanding? What is this? From the central level, we have cleared the thing of saying that there should be a broad unity of secular forces to ensure the defeat of the BJP in the coming elections. Pre-election or post-election? Post-election क्यों है? Pre-election तो seat adjustment माने pre-election ही तो. So, Mr. Yechury, is there any decision that how many seats you have That is what is the discussions for, no? Those are the what on what issues, what terms, how do we unite? So all parties may independently declare that they are for the defeat of the BJP. But then unless we pool our resources, we cannot ensure that that happens. তাহলে এখন জিতেন দা বলতে পারেন যে যেহেতু স্টেট কমিটির ব্যাপার মানে কংগ্রেস এবং মথার সঙ্গে কি আলোচনায় হচ্ছে প্রিন্সিপাল ঠিক হয়েছে, দেখা যাবে সামনে। সবাই যার যার মতো করে যার যার অবস্থান থেকে এটা এক্সপ্রেস করেছেন। কিপিং অল টুগেদার আমরা দেখব কিভাবে সম্মানজনকভাবে এটাকে করা যায়। কাজে এখনই কোনো মানে এখনই এটা সেরকমভাবে আলোচনা হয়নি, একটা কারণ প্রিন্সিপালটা আগে ঠিক হয়েছে। So we shall abide by that principle, and of course, based on that is a practical situation, definitely other party also they will understand this thing. কিভাবে হবে? তবে কিছু হ্যাঁ। Yechury, আমার প্রশ্ন হচ্ছে পার্টি ফার্স্ট টাইম ট্রাইবাল বেল্টে ডিফিট হয়েছিল পার্টি 18 সালে ট্রাইবাল বেল্টে যেখানে বেস সিপিএম পার্টি। তো এবার আপনাদের নেক্সট এই ইলেকশনে দেশি ইলেকশনে আপনারা ওই ট্রাইবাল নিয়ে বিশেষ কিছু ভেবেছেন কিনা বা মুখ্যমন্ত্রী ফেস কে আসবে ট্রাইবাল আসবে কিনা এরকম কোনো ভাবনা চিন্তা আছে? मुख्यमंत्री ट्राइबल আসবে কি না? আগে বিজেপি কে তো আপনি ডিফিট করুন তো, হ্যাঁ তো ওদের জন্য চেষ্টা করুন তো, ওটা তো করবেই। And as far as the tribals are concerned, how the BJP betrayed the tribal separate despite having an alliance and gained tremendously. They could not have formed the government last time, but for the alliance they struck with the tribal sections. They have betrayed them completely. The tribals also understand that, the tribal population. So our concerns are completely with the with protection and promotion of the interests of the tribal community in Tripura. And we'll definitely take on all these issues as in when the situation comes. But right now the focus is first defeat, liberate the people of Tripura from this reign of terror. That is our slogan that's going to be. Liberate the people from this reign of terror that is taking place and work for the welfare of all sections in Tripura. আমি কয়েকটা বিষয় যুক্ত করতে চাইছি, যেটা আমি মনে করি সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজ্যের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থেও খুবই জরুরি। নির্বাচন আসবে আর যাবে, অবশ্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সমস্ত দল অংশগ্রহণ করবে। এটা আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি, আমাদের সংবিধান যেরকমভাবে করেছে, এটা তারই অঙ্গ। কিন্তু এই নির্বাচনকে মানে ব্যবহার করে, নির্বাচন আসলে অটোমেটিক কিছু লোক তো আসবেই, শুনতে আসবে, এটাকে কোনো রাজনৈতিক দল বা সেই দলের কোনো ব্যক্তি বিশেষ এটাকে আমাদের দেশের যে সংহতি, আমাদের ঐতিহ্য, পরম্পরা সব কিছুকে
ধ্বংস করে দেবে, এটা হতে পারে না। এটার বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরোধ হওয়া উচিত, অর্থাৎ শুধু কোনো একটা দল থেকে না, দল মত নির্বিশেষে। আমি কেন কথাগুলি বলছি, যে কদিন আগে এই স্বাভাবিক শাসক দল, এদের হাতে ক্ষমতা, টাকা পয়সা এদের প্রচুর, নির্বাচনী প্রচারে তারা সমস্ত শক্তিটা লাগাবেন, তাদের নেতা নেত্রীরা তারা আসবেন, দলে দলে আসছেনও, কিন্তু ত্রিপুরাজ্যের মানুষকে এত মূর্খ, এত হেয় প্রতিপন্ন করা, তাচ্ছিল্য করা, এটা বোধহয় ঠিক না। এটার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হওয়া উচিত। যেমন কদিন আগে আমাদের দেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন তাদের নির্বাচনী প্রচার এই পালে হাওয়া তোলার জন্য। তিনি আসাটা কোনো অন্যায় কিছু না। তিনি শুধু বিজেপি নেতা নন, তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কি বললেন? বলছেন, যেটা কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, তিনি তো হোম মিনিস্টার, তার মিনিস্ট্রি এনসিআরবি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিগত বছরের। সেখানে উল্লেখ আছে যে রাজনৈতিক হিংসায় সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ যে কাতারে, অর্থাৎ ওই স্তরে। ড্রাগ পেডলিং, ড্রাগের পাচার, ড্রাগ রিলেটেড বিভিন্ন অপরাধ, এটাও সারা দেশের মধ্যে, এবং প্রতিদিন আমরা আতঙ্কের সাথে আমরা দেখছি আমরা পত্র পত্রিকার বিভিন্ন চ্যানেলে। আর তিনি কি বলছেন? যে এসে হিংসার অবসান হয়েছে, हिंसा से निकाल के त्रिपुरा का युवाओं को रोजगार में लगा दिया। की रोजगार? ড্রাগ পাচার, যে দুজন যদি এই গাঁজা পাচারকারী যদি ধরা পড়ে, তার মধ্যে একজন বিজেপি নেতা, ফেন্সিডিল যদি ধরা পড়ে বিজেপি নেতা, ছিনতাইকারী ধরা পড়লে বিজেপি নেতা, এরকম যে বিভিন্ন অপরাধ, খুন, এসব জায়গাতে কে ধরা পড়ছে? মণ্ডলের নেতা, মোর্চার নেতা। এবং কোথাও কোথাও যে রাজ্যের মানুষ দলমত নির্বিশেষে ঘেরাও করছে, ধোলাই দিচ্ছে, যদি পুলিশের তরফ থেকে কোনো অ্যাকশন নেই। আর ভারতবর্ষের এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমাদেরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমাদেরও বলতে হয় আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি বলছেন रोजगार से इसको जोड़ा दिया, रोजगार के साथ उसको मिला दिया, लगा दिया। এটা রোজগার? দেশে কি আগামী দিন যুব সমাজ কিভাবে শেষ করবে? তারপরে আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি শিক্ষিত হবেন, সমঝদার হবেন, বুঝদার হবেন। তিনি যে কথাগুলি বলবেন দলের সমাবেশে হোক বা সরকারের সমাবেশে, সঠিক তথ্য নিয়ে তো বলবেন। তিনি কি বলছেন? দুনিয়া সে কমিউনিস্ট বিলুপ্ত हो रहा है। আরে সেই দিনই তো নেপালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেছেন, এবং লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় দেশ, বড় ইকোনমি ব্রাজিলে, সেখানে লাতিন আমেরিকার মুদি বলা হয় জায়ের বলসোনারোকে। এই বলসোনারোকে হারিয়ে সেখানে লুলা দি সিলভা তৃতীয়বারের মতো রাষ্ট্রপতি আসনে বসছেন। এবং গোটা লাতিন আমেরিকা, চিলি, কলম্বিয়া, হন্ডুরাস, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, ইভেন ইউরোপিয়ান যে সমস্ত পার্লামেন্টগুলোতে কমিউনিস্ট মেম্বারদের সংখ্যা সেখানে বাড়ছে। আর আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি এগুলি একটু খোঁজখবর নেবেন না, একটা মূর্খের মতো বলবেন, এটা তো আমাদের লজ্জা মাথা হেট করে দেয়। যাই হোক, অন্য দেশে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনের সাথে নিশ্চয়ই আমাদের সম্পর্ক নেই, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি একটা সিস্টেম, একটা প্রক্রিয়া, একটা নীতি, যে আমাদের দেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইভাবে তিনি এটা বলতে পারেন না।
এরপরে এই যে 5 তারিখে দুটো জনসভা, সেখানে কি বললেন যে हमारा गवर्नमेंट आके 7 पे कमीशन 3 महीना के अंदर लागू कर दिया। अरे এই অমিত শাহ তিনি বিজেপির সভাপতি হিসাবে 2018 বলেছিলেন যে 18 तारीख को वोट होगा, 3 तारीख को गिनती होगा, 4 तारीख को पहला कैबिनेट में 7 पे कमीशन दिया जाएगा। আর তিনি 5 বছর শেষে এসেও আবার সেই একই মিথ্যা কথা বললেন। এটা ত্রিপুরাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদেরকে ধোকা দেওয়া না? ত্রিপুরাজ্যের মানুষদের মূর্খ ভাবা না? এটা কি 7 পে কমিশন লাগু হয়ে গেছে? আমি চ্যালেঞ্জ করছি, বলুক। ত্রিপুরাজ্যের প্রায় 1.5 লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মচারী যাদেরকে ডি অবধি তারা পাচ্ছে না, এদের প্রাপ্য দেওয়ার অর্ধেকও পায়নি। আর আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে বলে দিচ্ছেন এদেরকে 7 পে কমিশন 3 মাসের মধ্যে নাকি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরে যে নির্বাচন আসবে, আমি আবার সে কথাটাই বলছি, এটা শুধু শাসক দলের নেতা কর্মী না, আমরা যারা বিরোধী দলের আছি আমাদেরও জনগণের সামনে অসত্য ভাষণ, মিথ্যা তথ্য এবং দেশের বা রাজ্যের যে সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করে, বিপদগামী করে, এরকম কিছু কথা বলা উচিত না। যেমন আমি বলছি যে এই ডাক্তার মানিক সাহা, এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে যিনি আছেন, তিনি সেদিনও 10,323-এর যারা চাকরিচ্যুত শিক্ষক কর্মচারী তাদেরকে বলা হয়েছিল মিশন ডকুমেন্টে তাদের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে মানবিকভাবে তাদের দেখা হবে। সেদিন তারা যখন গেলেন, তাদের অশীতিপর বৃদ্ধা বাবা মা বাচ্চা কাচ্চা সহ এই শীতের প্রকোপের মধ্যে মহাকরণের সামনে 10,323-এর ভিকটিম এবং তাদের পরিবারের লোকরা যখন শীতে কাঁপছে, মহাকরণে বসে তথ্যমন্ত্রী বলছেন যে এই 10,323-এর দায় সরকারের না, তাদের না, এরা এগুলো জানে না। আবার তিনি গতকাল নাকি না পরশুদিন ডাক্তার মানিক সাহা খোয়াই না কোথায় জানি বলছেন আমরা দেখব। এটা কোন ধরনের মানবিকতা? এরপরে বলছেন বিজেপি সরকার আমলে উন্নয়নের জ্বর বইছে। কোথায়? রাস্তাঘাট ভাঙ্গা চোরা, বেকার যুবকদের কাজ নেই, পরিবহন সেক্টর সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে, রেগাতে কাজ করে পয়সা পায় না, আবার সেই রেগার পয়সা দিয়েই প্রধানমন্ত্রী এবং দলের জনসভাতে লোক জমাচ্ছে। তো আমি বলবো যে হ্যাঁ, বিজেপি সরকারের আমলে উন্নয়নের জ্বর দেখতে গেলে বিজেপির মণ্ডলের নেতাদের বাড়িতে গেলে দেখা যায়। ছনের ঘর টিনের ঘর কীভাবে 2 তলা 3 তলা, ভাঙ্গা সাইকেল যাদের ছিল না কীভাবে এসইউভি গাড়ির মালিক। আর বিকালবেলা কৃষ্ণনগরে কুচবাউ ঠাকুর ভবনের সামনে ট্রাফিক পুলিশকে 2 দিকে নো এন্ট্রি লাগাতে হয়, ইনোভা গাড়ি, ফরচুনা গাড়ি। তো ত্রিপুরাজ্যের উন্নয়নের যে জ্বর, ওইখানেই সাধারণ মানুষের ঘরে না, বেকার যুবকদের ঘরে না, শিক্ষক কর্মচারী বা এদের ঘরে না। তারপরে তিনি বলছেন সিপিএমকে দূরবীন দিয়ে দেখতে হবে। জহর শাহও 1988 থেকে 92 এই ভাষণ দিতেন। ঠিক জহর সাহা, তিনি আরেক সাহা, তারও সে পরিণতি হবে অনিবার্য। আবার গতকাল খোয়াইয়ে গিয়ে বলছেন যারা তাদের সমালোচনা করছে তাদের ডাস্টবিনে যেতে হবে। হ্যাঁ, এই মানিক সাহাকে যিনি তুলেছেন, ওই বিপ্লব কুমার দেব অলরেডি ডাস্টবিনে পৌঁছেছেন, কাজে বিনটা খুব ভালো তারা চিনছেন, কাজে বিন ঠিকই আছে। এই কথাগুলি তাদের বারবারই সেখানে আসছে।
এরপর আরেকটা খুব গুরুতর কথা বলতে চাই। সেদিন উদয়পুরে আপনারা দেখেছেন একটা ন্যাশনাল নিউজ হয়েছে, যদিও ত্রিপুরাজ্যের কোনো সংবাদপত্র কোনো চ্যানেল এটা করেন না। আপনাদের ধন্যবাদ, কারণ আপনারা সতর্ক সচেতন। এরকম একটা জঘন্য মারাত্মক কিছু ঘটে যাক, এটা ত্রিপুরাজ্যের এই সংবাদপত্র মহল কোনোদিনই এটা চান না। আপনারা সতর্ক ছিলেন। একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী খবর করে দিলেন তার বাড়ি আগুন লাগানো হয়েছে, এবং কারা আগুন লাগিয়েছে? মুসলিমরা, একটা সম্প্রদায়ের মানুষ। দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাইয়ের বড় বড় নিউজ পোর্টালগুলোতে, ন্যাশনাল চ্যানেলগুলোতে খবরগুলো আসছে। আমার বক্তব্য হলো, এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি এরকম কমিউনাল ফ্লেয়ার আপ হয়, এনআইএ সোমোটো এফআইআর নেয়, কগনিজান্স নেয়, এবং এই ঘটনার পর যখন আপনাদের তরফ থেকে জিজ্ঞেস করা হলো ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে, ডিজিকে, লোকাল পুলিশকে, ক্যাটাগরিক্যালি লোকাল পুলিশ বলেছে না, এরকম কোনো ঘটনাই হয়নি। তাহলে যিনি পারপেট্রেটর, একটা কমিউনাল একটা ফ্লেয়ার আপ হয়ে যেতে পারত ঘটনাতে, তার বিরুদ্ধে এই কগনিজেন্স নেওয়া হবে না কেন? এটা নেওয়া দরকার। আরেকটা জিনিস বলতে চাই, গত পরশুদিন 2018 বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে এই পালে এই হাওয়া তোলার জন্য পালে আসাম থেকে, তখনকার আসামের অর্থমন্ত্রী, এখন বর্তমান এই মুখ্যমন্ত্রী, তিনি খুব প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন, এবং সে ভিডিও এখনো আছে 2323কে দিয়ে, যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা তখনকার শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী প্রয়োজনে তিনি নিয়ে যাবেন দিল্লিতে, তিনি হাল করে দেবেন। এবং 2323-এর একটা প্রোগ্রামে গিয়ে বলেছেন যে बीजेपी सरकार आने का बाद उसको न्याय दिया जाएगा, हम उसको न्याय नहीं देते, आप घुमा घुमा के चलाइए हमारा वीडियो। তিনি গত পরশুদিন 9 তারিখে এসেছেন এই উদয়পুরে, তাদের জনবিশ্বাস যাত্রার একটা অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম করতে। তিনি সেখানে বলছেন গিয়ে যে না, নির্বাচন আসলে তো এরকম বলতেই হয়। আরে নির্বাচন আসলে পরে মিথ্যা কথা বলতে হবে, ঠকাতে হবে? নির্বাচন আসলে মিথ্যা কথা বলতে হয়, অর্থাৎ এরা নির্বাচন আসবে, এরা সমস্ত মিথ্যার জুরি নিয়ে, মিথ্যার বস্তা নিয়ে আসবেন, মানুষকে ঠকাবেন, এরপরে 5টা বছর যাতে মানুষ কথা না তুলতে পারে সন্ত্রাস চালাবেন। এটা আবার এই সমস্ত মিথ্যা কথা কি বলে বলে আবার মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী হেনেকে পূজা দেবেন। এতে পাপ বুঝবে? এই পাপ কি মুক্ত হবে এইভাবে? তো এগুলি করছে। গতকাল আবার আরেক বীরপুঙ্গব এসছেন থেকে, পশ্চিমবাংলা থেকে, পশ্চিমবাংলার বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছে কমিউনিস্টদের মা বাপ থাকে চীনে, তাদের মা বাপ কোথায় থাকে? এদের যে আজকের আদর্শ, এই আরএসএস বিজেপির আদর্শ কোথাকার? হিটলারের, মুসোলিনি, যে নারদা সারদা খ্যাত, যার বিরুদ্ধে এখনো সিবিআই, ইডি ইত্যাদি, পশ্চিমবাংলার কাগজ খুললেই দেখি নানা ধরনের কেলেঙ্কারি, তিনি এসে এখানে বলছেন, জ্ঞান দিচ্ছেন। কাজেই নির্বাচন বলেই এরকমভাবে কিছু লোক আসবেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন, এটা বোধহয় অনুচিত আমাদের দেশের মানুষকে। এবং আমি অনুরোধ করব যে মিডিয়াকেও সতর্ক করা দরকার, কারণ নির্বাচন বলেই যে আমাদের দেশের মানুষকে, বিশেষ করে কোমলমতি নতুন প্রজন্মকে যেরকমভাবে তারা এদের বিভ্রান্ত করছে, এদের নষ্ট করে দিচ্ছে। এই গত 5টা বছরে ড্রাগ, নেশা ত্রিপুরার যুব সমাজকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এটা সাংঘাতিক ক্ষতিকারক। এই জন্যই বলছি নির্বাচন আসবে যাবে, কিন্তু শাসক দল বা কোনো রাজনৈতিক দল এইভাবে দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য
মিথ্যাকে আশ্রয় করে এটা করা, এটা দেশের জন্য, সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। আমরা এই কথাগুলো এই সামনে যে ভোটের আগে এই রাজ্যের মানুষকে আপনাদের মাধ্যমে সতর্ক হওয়ার জন্য আমরা বলব। ঠিক। আপনারা কিছুদিন আগে একটা যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন আপনার বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস, যদিও তার মধ্যে মথা সামিল হয়নি যে কোনো কারণে। কালকে বা আজকে বোধহয় ইলেকশন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ দল আছে, সেখানে যৌথভাবে আপনারা কোনো বিশেষ করে নির্বাচনী সন্ত্রাস বিষয়ে কোনো বক্তব্য আপনারা রাখবেন কিনা যৌথভাবে, এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি কিছুদিনের মধ্যে ঘোষণা হয়ে যাবে, ইকরামতা কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলির কোনো যৌথ বৈঠকে আসু কোনো সম্ভাবনা আছে? এটাই তো বলা হলো, এই একটু আগে এটাই তো বলা হলো যে টু ম্যাক্সিমাইজ দি ভোট এগেনস্ট দি বিজেপি, বিজেপিকে হারানোর জন্য, হিন্দুত্ব রাজনীতির জন্য কি আমাদের পার্টি যাতে সেরকমভাবে ইতিবাচকভাবে তার চেষ্টা চালায়, তো আমরা সেই ডাইরেকশন নিয়ে সেই দিশাতেই আমরা কাজ করব। আর যেটা বললেন আপনি নির্বাচন কমিশন, গত হ্যাঁ মনে হয় কত তারিখ জানি, 7 তারিখ না 8 তারিখ নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ সিইউ একটা মিটিং ডেকেছিলেন। সে মিটিংয়ে যে কংগ্রেস, তারপরে ত্রিপুরা মথার প্রতিনিধি, আমরা সিপিআইএম, সিপিআই, আরও একটা দল ছিল, এক বাক্যে গত 5 বছরে ত্রিপুরার যে কোনো নির্বাচনই হয় নাই, এবং এটাই জিরো ভায়োলেন্স, জিরো টলারেন্স এগেনস্ট এনি কাইন্ড অফ ভায়োলেন্স, এরকম একটা মিশন নিয়ে যে ইলেকশন কমিশন এগুচ্ছে, এটা রিকগনিশন অফ লাস্ট 5 ইয়ার্স টেরর রুল ত্রিপুরার যে হয়নি। কাজে আজকে ইসিআই যে ফুল টিম আসছে, আলাদা একসাথে ডাকিনি, আলাদা আলাদা ডেকেছে। আমরা প্রায় সবকটা দলই একইভাবে আমাদের কথা আমরা আমরা করব। There is one thing I wanted to আমি ভাবলাম না আপনারা জিজ্ঞেস করবেন, কিন্তু করলেন না, তাই জন্যে আমাকে বলতে হচ্ছে कि कल के परसों आरएसएस এর সরসংঘচালক একটা ইন্টারভিউ দিলেন, যেখানে ওরা স্পষ্ট করে বললেন कि 1000 বছর থেকে एक युद्ध চলছে, हिंदू लोग युद्ध में शामिल है, और युद्ध में शामिल है तो वहाँ पर आक्रामकता दिखाना, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। और युद्ध किसके खिलाफ है? कोई बाहर का नहीं है दुश्मन है अंदर, और ये अंदर के दुश्मन है मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। और ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, और आरएसएस सर्वसंघचालक का कहने का मतलब है कि ये अब वो आरएसएस का ही नहीं, उनके सभी संघ परिवार के संगठनों का और बीजेपी का ये रुझान होगा आने वाले दिनों में। और ये स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव से पहले यही एकमात्र हथियार उनके सामने पड़ा हुआ है, और वो हथियार है नफरत भरा, जहर भरा हुआ प्रचार, हिंसा, और उस हिंसा के आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और इस ध्रुवीकरण के साथ वो जो है वोट बटोरने की पूरी कोशिश। तो ये बाहर जो है विदेश में प्रधानमंत्री जाकर बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम G20 के प्रेसिडेंट है, वासुदेव कुटुंबकम, ये सब बाहर जाके होता है गांधी की तारीफ, देश में वापस आके करते हैं गोडसे की तारीफ। अब दुनिया ये समझे या ना समझे वो उनकी बात है अलग, लेकिन ये स्पष्ट है कि देश के अंदर आने वाले साल में बहुत बड़ा हिंसा बढ़ने का आवश्यकता है, और उसके लिए सिग्नल आरएसएस के सर्वसंघचालक ने दे ही दिया। अब इसके चलते हुए आपका संविधान का कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई मतलब नहीं है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब बातें जो है कागजी बातें हैं, और उनका स्पष्ट रूप से कहा कि एक ही मकसद है कि हिंदू कल्चर, हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू प्राइड, इसको मेंटेन करना है।
अब इसके अंदर हिंदू धर्म के अंदर ही जो फॉलो कर रहे जो जो विविधता है उसके बारे में कोई बात नहीं, बट अब ये सिग्नल जो है बड़ा डेंजरस है देश के लिए, ये बहुत ही डेंजरस है। इसके चलते हुए देश की ना सिर्फ राजनीति लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक नफरत का मशीन है, कभी जहाँ पर मुसलमान है तो नफरत उनके ऊपर, जहाँ पर ईसाई है तो नफरत उनके ऊपर, जहाँ पे कम्युनिस्ट है तो नफरत उनके ऊपर। अगर ये तीनों नहीं मिले तो जातियों के आधार पर, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर या आदिवासियों के ऊपर, ये नफरत मशीन को जितना मजबूत कर सकते हैं वही एक बात आधार है भाजपा को चुनाव जीतने का। ये डेंजरस सवाल है। हम वार्न करना चाहते हैं देश के लोगों को और पॉलिटिकल पार्टियों को कि इस खतरे से बचना है तो उनको सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है, वरना भारत और भारत का संविधान बचेगा नहीं। একটা প্রশ্ন, বিজেপি এই সময়ের মধ্যে জনবিশ্বাস যাত্রা করছে এবং সুশাসনের যাত্রা, যাই যাত্রা বলুন করছে। মানুষের তরফ থেকে একটা অভিযোগ বা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে অভিযোগ আসছে যে রেগার টাকা, রেগার মজুরি দিয়ে তাদেরকে আনা হচ্ছে, তো এটাই যদি হয়, এটা কি হতে পারে? আপনি তো দীর্ঘদিন না, আমি তো এটাই আমি বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি, যে আমাদের কাছে খবর হলো বিভিন্ন ডিএমদের কাছে বিজেপির বিভিন্ন প্রোগ্রামের কর্মসূচির বিল গত 18 তারিখে এই যে গৃহপ্রবেশ যাত্রার নামে প্রধানমন্ত্রীকে এনে জনসভা করেছে, সেই জনসভার আগেও বিজেপির যে সমস্ত প্রোগ্রাম হয়েছে এবং জনসভার পরে এমনকি গত 5 তারিখে এই অমিত শাহর যে জনসভা ধর্মনগর এবং এই সাবরুমের, সেই জনসভাতে যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া ব্যবহার করা হয়েছে তার বিলও ডিএম অফিসগুলোতে নাকি জমা হচ্ছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে এটা বলতে চাই, ডিএমদের কাছে এই অনুরোধ করতে চাই, ঠিক আছে 18 তারিখের জনসভাও সরকারি নামে এটা বিজেপির জনসভায় হয়েছে, কেননা বিজেপির পতাকায় মোড়া ছিল সমস্ত ইয়ে। আমি ডিএমদেরকে এবং যে সমস্ত অফিসাররা এই সমস্ত বিল পাস করবেন তাদের অনুরোধ করব যাতে ভালো করে পরীক্ষা করে করেন, নতুবা আগামী দিন তাদেরকে এর জন্য যে জবাব দিতে হবে। আর এই যে রেগাতে যা হচ্ছে, এটা তো হচ্ছে আকছার, যে কারণে এই সরকার আসার পর ব্লকগুলোতে কোনো অডিট হয় না, হলেও নামকেও আসতে একদিনেই জেলাকে জেলার অডিট হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ কোনো রকমের কাগজপত্র না দেখে ভালো করে সেরকম প্যারামিটার ফলো না করে হচ্ছে। যাই হোক, এগুলি ধরা পড়বে, এগুলি ধামাচাপা দিতে পারবে না, এই অভিযুক্ত সর্বত্র, এবং সাধারণ মানুষও এটা বলছেন যে না, আমরা কাজ চাই, কাজ পাই না। আবার যখন বিজেপির কোনো সভা হয় তখন বলা হয় রেগার মজুরি দেব, তখন লোক দেখানো ফটো তোলা হয়, কম বেশি পয়সাও দেওয়া হয়। এবং এই গতকালই একটা পত্রিকাতে বেরিয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যে প্রায় 6 লাখ যারা রেগার কার্ড হোল্ডার, তার 2 লক্ষ কার্ড হোল্ডার একদিনও কাজ পায়নি। কোত্থেকে পাবে? কারণ কাজই তো নেই, সব এইভাবে জোড়াতালি দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আধিকারিকদের অনুরোধ থাকবে, এগুলো একদিন যা হয়েছে হয়েছে, এখন এই সমস্ত ভুয়া বিল পাস দেবেন না। আর যারা এগুলি করবেন এরা কিন্তু নিজেদের বিপদ তারা ঘনিয়ে আনবেন, এটা ঠিক হবে না। 10,323 সম্পর্কে আপনি বলেছেন সরকার কথা দিয়েছিল, কথা রাখেনি। আপনারা সরকারে এলে তাদের জন্য আপনারা কি 10,323 সহ গত 5 বছরে অন্যায়ভাবে, এটা পার্ট টাইম হোক বা এই কন্ট্রাক্ট বেসিস, সেন্ট্রাল স্কিম হোক বা রাজ্য স্কিম, যাদেরকে আরবিট্রারিলি এই ছাঁটাই করা হয়েছে, আমরা প্রত্যেককেই আমরা আবার তাদের যাতে জীবিকা অর্জন তারা করতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করব।
এবং আমাদের সময়তে আগামী দিন এরকমভাবে অন্যায়ভাবে কোনো ছাঁটাই আমরা করব না। শুধু তা নয় যে এই বিজেপির যে তাদের রিপোর্ট কার্ডের মধ্যে উল্লেখ আছে, বিজেপি সরকার যখন আসে অর্থাৎ বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের শেষ দিকে প্রায় 4.5 লক্ষ লোক সামাজিক ভাতা পেতেন। এখন বিজেপি রিপোর্ট কার্ডে লেখা আছে 3,15,000 না কতদিন, অর্থাৎ প্রায় 1.25 লক্ষ লোকের ভাতা তারা অন্যায়ভাবে কেটে দিয়েছে। আমরা এই 1.25 লক্ষ লোক যাদের অন্যায়ভাবে কেটে দিয়েছে তাদেরকেও আমরা তাদের ভাতা ফিরিয়ে আমরা দেব। Sir, there was a news a few days back that former Chief Minister Manik Sarkar will not contest the elections. So, That newspaper can say the source. How could we say out? You see, Manik Sarkar is a member of the Politburo. So these are decisions that will be taken at the level of the Politburo. So speculation here in your local media is your imagination. Not local media, it's Calcutta media. Calcutta, whatever it is. But I can what you call, endorse positively your levels of imagination, but there's no decision taken. Taken so far. Okay, thank you. জিতেনবাবু, একটা প্রশ্ন ছিল। আপনি বলেছেন রাজ্যের মিডিয়া জগৎগুলোকে সচেতন হয়ে প্রচার করতে। বিগত 4 বছরে যেসব মিডিয়াগুলো সচেতন হয়ে প্রচার করেছে তাদের এগুলো চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা আমরা তুলবো। পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন কাটা হচ্ছে বা হকারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সেই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন? সেটাই তো বলছি, গণতন্ত্র না থাকলে গণতন্ত্রের সমস্ত স্তম্ভ আক্রান্ত হয়। শুধু মিডিয়া না, ইভেন যে ইনস্টিটিউশন এক্সিকিউটিভ, এই যে এতে সুনামরাতে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার গাড়ি চাপাতে মেরে ফেললো, বিচার হয়নি। তো এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্যই তো বিজেপিকে হারাতেই হবে। আর যে সমস্ত চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সঞ্জয় মিশ্রকে দিয়ে বিপ্লব দেব থাকার সময়তে, আজকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা তুলব। অতীতেও আমি সিওর কাছে বলেছি, গতকালও বলেছি, আজকেও তুলব, যাতে এগুলি সবগুলো চ্যানেল যারা আবার নতুন করে চালাতে চায় এদেরকে যেন তাদের এই যে রিকানেক্ট করার জন্য সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়। আপনাদের মাধ্যমে বলবো, যে সমস্ত চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে আছে, বন্ধ করে দিয়েছে, তারাও একটা যোগাযোগ করুন ডিএম অফিসে। কালকে ডিএমকে আমি বলেছি কথাগুলো, ডিএম বলেছেন তিনি উদ্যোগ নেবেন। 18 ইলেকশনের পর 3টি নির্বাচনে মানে কভার করতে গেলে বা তাদের ভুল দূরিয়ে ধরতে গেলে সংবাদকর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়। সামনে 2023 যদি শাসক দল এমন কোনো কিছু করে বা মিডিয়া জগৎ লোকেদের উপর যদি আক্রমণ করে, নির্বাচন কমিশনের কাছে Take it up with the election commission today. Tell them also. এটা ইলেকশন কমিশনের কাছে আমরা নেব। আর বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার যখন ছিল তখন কখনো হয়নি, কাজে আগামী দিনও যদি এরকম হয় কখনো এরকম হবে না। ঠিক আছে, Okay? থ্যাংক ইউ। Thank you.